Powers. Next. Hmm? Powers. Exponent and power. Next, what is power? How many times a number has been multiplied? Very good. So ಇಲ್ಲಿ usually a number ಗೆ power ಇದ್ರೆ it is very easy. For example, 2 cube, 3 cube, 27 to the power 4. So we have a value for a number with power, but we don't have a value for variable with power. So do we have a value for x to the power 4? Illa. Do we have the value for y to the power 6? Illa. So we can't find out the value. So if we have a number with the power, we won't consider that as a exponent and power because we have a definite value. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ definite value ಇದೆಯಂದ್ರೋ 2 cube. Do we have the value for it? ಇದೆಯಾ? What is 2 power 4? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. Okay, we have to find out the x value. So variable with the power ಮೇಲೆನೆ we define the exponent and power. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ particular ಆಗಿ we have some of the formulas. Those are basic formulas that you have learnt in your 8th grade. Okay, so a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b into a minus b, a plus b whole cube. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ simple formulas ಕಲಿತ್ರೆ that is more than enough, but you should know where you have to apply that. Max to max equations ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ 1 or 2 question ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So the rest of the questions we won't apply, but still you have to learn because you are math students. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ನಾವು. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕೊಟ್ರು, ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ a plus b whole square? A square plus b square plus 2ab. What is a minus b whole square? Okay, what is a square minus b square? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ a plus b whole cube? ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ a plus b whole cube? What is a minus b whole cube? So that's enough. A cube plus b cube, a cube minus b cube, we can do alteration there. So alle we can go with enta rearrange the exponents, so barutte namage. Okay, no problem. So total 5 formulas are important. Last bench boys ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 formulas are important. First one, a plus b whole square. ಸೊ a plus b whole ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. Okay, next a minus b whole square equals a square plus b square minus 2ab. 2ab ಇರೋ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next a square minus b square equals to a plus b into a minus b. ಸೇಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, a plus b whole cube equals a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay, a minus b whole cube equals a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So total 5 ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು, the rest of the formulas we can alter there itself. So no problem. So ಕಷ್ಟನ ಈ 5 formulas? So it's already, you have already learned in 8th grade ಅಲ್ವಾ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 144.
What is the value of 24 square? So you have your calci done. Suppose if you don't have your calci, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 24 into 24. ಶಬ್ಬಾಷ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. 24 into 24. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 38 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 38 into 38 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬೇಡ, ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. 38 into 38. 1. ಅಯ್ಯೋ, ಅದು 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡೋ, ಅದು 144. 1344. ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 52 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 52 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ 103 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 3 ನಂಬರ್ಸ್ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ 52 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಆಸ್ 50 plus 2. ಸೊ 50 plus 2 ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್? 2500. What is b square? What is into 2ab? So 52 is a 100 into 2, 200. So 2500 plus 200 plus 4. So this is the easiest way to multiply. That is 2700 and yeah, 4. 2704. So basic addition na now, so with fingers only we can do it. One reason we are using the formulas. ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ 105 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 105 into 105. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 105 ಅಂತಂದ್ರೆ 100 plus 5 ದಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 10,000. 2 zeros plus 2 zeros, 10,000 plus b square, 5 square is 25 plus 2 into a into b. What is 100 into 2? 200 into 5. 200 into 5 is 1,000. Okay, so 10,000 plus 1,000 plus 25 will give you the answer. Okay, so that is 105 the 105 square. So ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube is given. ಸೊ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ? ಈಗ CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, CS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. CS, company secretary papers. So they are not supposed to use calci in their exams. Foundation ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ವಶನೇ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡನ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಶ್ಯೂರ್? Okay, so now let's go with the concept. So the concept is exponent and powers. Okay, so exponent ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ base and power ಅಂತಾನೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. So base is a whole number. Okay, power which is raised, the number which is raised is called as power. Okay, ಈಗ x to the power of 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? x. power ಯಾವುದು? Yes, so this is base and this is power. So for last bench, for normal numbers, how we have addition, subtraction, multiplication and division, the same. Okay, with certain rules we have addition, multiplication, division for this base and power. Okay, so first you have to learn those rules and then we can move with the questions. Okay, so let's start with the first law. Barkoli, exponent and power. Exponent and power. Exponent and power. Okay, law. First law. First law. First law. Anything to the power 0 is
0 illa illi. Okay, anything to the power 0 is 1. X to the power of 0, what is the value of x to the power of 0? 1. So ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 to the power of 0 ಎಷ್ಟು 1. 5 to the power of 0 ಎಷ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 1 to the power of 0 ಎಷ್ಟು, infinity to the power of 0 ಎಷ್ಟು. It may be any number raised to 0 will be equal to 1. Okay, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. Done. Done. Second one, any number raised to power 1. X to the power of 1 ಎಷ್ಟು x. Okay, example 2 to the power of 1, infinity to the power of 1. Any number raised to 1 will be the same number. Okay girls, what's your problem? ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡನ್ ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಪವರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಪವರ್, ಪವರ್ ಎ, ಪವರ್ ಬಿ, ಪವರ್ ಸಿ, ಪವರ್ ಡಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? So when we have more than 1 power with only single base ಇದ್ದಾಗ you have to multiply the powers. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಪವರ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 power 3 whole power 2 whole power 4. Okay, how many powers are there now? So we have to reduce to one base and one power. ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬೇಸ್ 2 ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಪವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 power 24. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು multiply. Done. So the next example, a power 2 whole power 3 whole power 0. What's the answer? So multiply the powers. A power 0 which is equal to, then godaita? Any doubt in this? No doubt? Yes. ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಮಧ್ಯ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇಸಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಪವರ್ಸ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇದೆಯಾ? ದೆನ್ ಇಂಟು ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ. ಓಕೆ, 2 to the power of 3 into 2 to the power of 5. ಬೇಸಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯ ಇಂಟು ಇದೆಯಾ? ಆಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್. 2 power 8. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಚ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಡನ್. ಶ್ಯೂರ್, ಪಕ್ಕ, ನೋ ಡೌಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ, ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಡಿವಿಷನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್? ಮೈನಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. Okay, example 10 to the power of 5 divided by 10 to the power of 4. So 10 power 1 which is equal to 10. Done. ಆಯ್ತಾ? So 5 laws ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Anything to the power 0 is 1. Anything to the power 1 is same number. Okay, we have one base. More than 1 power ಇದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್. ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಹಾ, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪವರ್ 2, ಪವರ್ 3, ಪವರ್ 4 ಅದೊಂದೇ ಬೇಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪವರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಪವರ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಈಗ 2 ಪವರ್ 3, ಪವರ್ 2, ಪವರ್ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಪವರ್ 24. ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಡನ್ ಡನ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಈಗ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಪಾರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎ. ಆ ಏನ ತೆಗ್ದು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಉಲ್ಟಾ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ ಎ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಿರೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ಎ ಇಂಟು ವೈ ಪಾರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, 10 into 5 whole power 3. So this you can solve it by 10 into 5 only. 50 power cube ಹಾಕೊಂಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 3 is applicable for both 10 and 5. So it is 10 cube into 5 cube. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್. ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 into 5 ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 10 into 5 50 ಪರ್ ಕ್ಯೂಬೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಡನ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಶ್ಯೂರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ ಎ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಇದೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೈ ಪಾರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಡನ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನೋ ಡೌಟ್? ರಿವರ್ಸ್ ಬೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವರು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಣೋ. ಈಗ ನೀನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಎ ಪಾರ್ 0 ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ 0 ಇಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀನು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ತರ, ಬಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಕಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಒನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರೋ, ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏತ್ ಲಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪವರ್? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್? 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8. 3 ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ನ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಪವರ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಪವರ್ 3. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1/3. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 2. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೂಟ್ ಇರೋದು? So you can take the power as 2 to the power of 1/3. So that is nth root of a can be written as ಒಳಗಡೆ ಇರೋ number is a base a power 1/n. a power 1/n. For example, okay, so 25 to the power of 1/2. What is the meaning of 1/2?
Square root. What is the meaning of 1 by 2? Square root. So what is square root of 25? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? ಪವರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಪವರ್ 1 by 2 ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್. ಹಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಪವರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 ಪವರ್ 3? 8. ಈಗ 2 to the power of 1 by 3 ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. 2 to the power of 1 by 2 ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಏನಮ್ಮ? ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡು ಮಾಡಿ. (32 to the power 1 by 5). So what's the meaning of this 32 to the power of 1 by 5 andre? Fifth root. So fifth root of 32 andre a number is multiplied 5 times. Which number is that? Optional irutte, option na multiply 5 times. Okay, so the answer is 2. Innond question kodtini. Next example, 2 into 16 to the power of 1 by 4. So what is the meaning of 16 to the power of 1 by 4? Fourth root of 16. What is the meaning of that? A number is multiplied. ಯಾವ number ಅದು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 16 to the in terms of 2 power. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, 16 ನ 2 power ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So 2 raised to the power of 4 is 16. Then you can cancel 4 and 1 by 4. You will get the answer. Okay, ಅದಕ್ಕಿಂತ best you can do it. 2, 3, 4. ಈ 3 numbers ಅಲ್ಲೇ you will get the roots. Okay, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ. Any doubt in this? Sure. So this is 2 into 2. What is 2 into 2? Done. Okay. The next one. ಎಷ್ಟನೇ law? 9th law. Okay, anything to the power, any base with negative power. So x to the power of minus a. So when we have negative power, if you want to make it as a positive power, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to shift everything to the denominator. ಈಗ it's in the numerator ಅಲ್ವಾ? Shift everything to the denominator. Numerator ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 1 divided by x to the power of a. Okay, so finally answer ali you should don't have negative power in the answers. Okay, so options ali we don't have negative powers, adrinda final answer should be in terms of positive power. If you have a negative power, shift everything to the denominator. Denominator ali we shift everything to the numerator. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 to the power of minus 3. Do we have the value for 2 to the power of minus 3? ಅದೇ 2 to the power of 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಆಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1 divided by 2 to the power of 3. What is the value of 2 power 3? So 1 by 8 is the answer. Okay, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. Done? ಆಯ್ತಾ? Any doubt in this? So that's all. Your laws are over. That is enough. Okay, 10th one. So this is not a law but include ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x to the power of a equal to, suppose, so it's not x to the power, x to the power of a equal to x to the power of 3. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ಯ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a? 3. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಉಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ x to the power of 3 equal to y to the power of 3. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ?
ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಮಧ್ಯ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ದೆನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಓನ್ಲಿ. 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ. ಹೇಳ್ರಮ್ಮ, ಮಾತಾಡ್ರಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್. ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿ. ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಪವರ್ಸ್. ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಡಿವಿಷನ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಪವರ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಇದೆ. ದಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ x and y. ಎರಡು ಬೇಸ್ಗೆ it is applicable. Okay, so next, when we have negative power, so everything should be sent to the denominator. Denominator ಅಲ್ಲಿ negative ಇದ್ರೆ numerator ಅಲ್ಲಿ. Okay, how to write the square root in terms of power? 1 by 2. Cube root 1 by 2. Okay, any doubt in this? ಇಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಬೇಡ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ ಬೇಡ. ಸಿ ದ ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ, ಡಿವಿಷನ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 150 minus 146? ಸೊ 10 to the power of 4 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮುಂದೆ 4 zeros ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 10 ಮುಂದೆ 4 zeros ಹಾಕ್ಬೇಕು. 1 ಮುಂದೆ, ಸೊ 1 ಮುಂದೆ 4 zeros ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ 4 zeros. ನೋ, ಆಫ್ಟರ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ 4 zeros. ಓಕೆ, ಡನ್. ಏ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್, ಏನ್ರೋ ನಿಮ್ದು? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಾ? ಬನ್ರಿ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ರಪ್ಪ, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬನ್ರ. ಈ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇಬ್ರು, ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋ, ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ 100% ಹುಡುಗಿರ್ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಇದೆ. ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈಗ 16 power 1 by 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is 16 power 1 by 4 meaning? 4th root of 16. Yes, so 4th root of 16 ಅಂದ್ರೆ a number is multiplied 4 times. Which number is that? 2. Okay, so this is 2 into 2 will be equal to, ಆಯ್ತಾ? Done? Any doubt in this? Yeah, 32 to the power of 1 by 5. Yeah, 5th root of 32. A number is multiplied 5 times. So which number is that? Yeah, it is 8 2s are 16. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? 5th root of 32 ಅಂದ್ರೆ number is multiplied 5 times. So check with 2, 3 and 4. Small number ಇರೋದ್ರಿಂದ it's 2 only. 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So that is 32. Hence it is 8 into 2 which is equal to 16. Done? ಆಯ್ತಾ? Okay,
The next fifth one. ಈಗ 8 by 64 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, so bracket ಅಲ್ಲಿ we have, so that 1 by 3 is applicable for both numerator and, so first split ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 power 1 by 3, 64 power 1 by 3. What is the meaning of 1 by 3? Cube root. So cube root of 8 ಎಷ್ಟು? Cube root of 64 ಎಷ್ಟು? What is 2 by 4? Okay, ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? Okay, so next ಅದೇ ರೀತಿ sixth one ಹೇಳಿ. Tell me the answer for sixth one. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. So first thing, 1 by 3 is applicable for all. 8 x cube y power minus 6. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ you have to put 1 by 3. So take it separately. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬರಿಬೇಕು. ಪಕ್ಕಾ ಬುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. You have to practice it. 8 power 1 by 3. Next ಏನಿದೆ? x cube power 1 by 3. Next y to the minus power minus 6 to the power 1 by 3. So more than 1 power ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? Multiply the powers. Correct? Multiply the powers and tell me the answer. What is 8 power 1 by 3 meaning? 8 power 1 by 3 ಅಂದ್ರೇನು? What is cube root of 8? 2. So first answer is 2. The x power 3 ನು ಇದೆ, whole power 1 by 3 ನು. ಎರಡು power ಇದೆಯಾ? You have to reduce to 1 power. What is 3 into 1 by 3? 0 by 3 is x. 3 into 1 by 3 ಏನು? 1. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ y ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. Okay, so multiply the powers. 3 and 1 by 3 gets cancelled. Idu cube root of 1 by 3 is 2. Idu x power 1. Idu 3 ones are 3 twos are. So y power minus 2. Negative power ide, positive power ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to bring 2x by y square. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ರಿಪೀಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಟಫ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, what is seventh one? Seventh one. So when you have negative power, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Positive power ತರಬೇಕಂದ್ರೆ you have to bring everything to the denominator. So what's the answer? Very good. What is 8 to the power of 1 by 3? So what is the answer for 8 to the power of 1 by 3? What is the meaning of 8 to the power of 1 by 3? Cube root of 8. Okay, the answer is 2. Because 2 na 3 sala multiply ಮಾಡಿ, you will get 8. Okay, next. 4 ಇದೆಯಾ? So we can't do 4 for anything because ಅದರಲ್ಲಿ power 1 by 4 ಇಲ್ಲ. x to the power of minus 1 by 4 ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ 4 divided by x to the power of 1 by 2. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, 4th root ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. 9th one ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. 9th one ಇದ್ರ ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಭುವನ. ಯಾರು ಭುವನ? ಹಾ, ಮತ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಯಾ, what is the meaning of 32 to the power of 1 by 5? Fifth root of 32. So what's the answer for fifth root of 32?
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 into 2? 4 into 2? 8 into 2? 16 into 2? So 2 ನ 5 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ 4 divided by 2? 1 by 2. 4 divided by 2. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ 4 divided by ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವನೋ ಅದು? ಹಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 4 divided by 32 to the power of 1 by 5. Okay, now the 10th one. ಹೇಳು 10th one. ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ. 10th one ಮಾಡಪ್ಪ. 256 to the power 8th root of 256 ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 8 ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ? ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. 2. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So you should find the value for positive power. Okay, so what is 256 to the power of 1 by 8? So ನೋಡಿ, even number ಇದ್ರೆ even number multiply ಮಾಡಿ. Okay, odd ಇದ್ರೆ odd number multiply ಮಾಡಿ. What's the answer? 11th one, last bench girls. ಈ ಕಡೆ last two girls. Last two girls. 11th one. It is 1. ಹೆಂಗೆ ಇದಮ್ಮ? ಹೆಂಗೋ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ 0 ಇಸ್. ಸೊ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿ a minus b plus b minus c plus c minus a. ಪ್ಲಸ್ a minus a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? 0. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 0. ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ 0? ಹೇ ಮಾಡ್ರೋ ಬಾಯ್ಸ್, ಡೂ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೈನಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ವೈ ಪಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 by y ಪಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತಾ? ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್. ಸೊ 13th one ಮಾಡಪ್ಪ. 13th one ಮಾಡಿ. Yes, Thanushri, it's correct. 13th one. Tell me the answer for 13th one. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಬೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 divided by ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ.
Okay? ಹೇಳ್ರಿ, what's the answer for 13th one? ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಹೇಳ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಇಟ್ಕೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬ, ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 16 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಮೇಲ್ ಇಟ್ಕೋ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬ. ಓಕೆ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 16 ಮೇಲೆ x³ ಕೆಳಗಡೆ, y² ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಮೇಲ್ ಇಟ್ಕೋ. 8 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಬ, 8 ಆಗುತ್ತೆ. x³ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಮೇಲ್ ಇಟ್ಕೋ. y ಪವರ್ -2 ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. x³ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, y² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 8 1s 8 2s. ಡನ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು. It's only when we have multiplication and division in the middle of two expressions. 14th one. 9 by. Very good. ಮಾಡಿ. Fourteenth one. You have to try by yourself. Banteno? First 1/3 is applicable for both 8 and 27. Minus 1/5 32 343. So negative ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ 27 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 8 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 243 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 32 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ. ಓ ಬರ್ಲಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 0 ಇಸ್ 1. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1 ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. 2 ಪವರ್ 1 2. ಓಕೆ, ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪವರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ. ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ಸ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೂಟ್. ಈಗ 2³ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪವರ್ 3. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, 2 ಪವರ್ 1/3 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. 3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್, 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 3 times. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8/27. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ಪವರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ತಗೋಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 8 to the power of -1/3, 27 to the power of -1/3. Next 32 to the power of -1/5. Next 243 to the power of -1/5. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಉಲ್ಟಾ. ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 27 to the power of 1/3, 8 power 1/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 243 to the power of 1/5, 32 to the power of 1/5. So 1/3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 27? 3. 3 divided by what is cube root of 8? 2. ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ರೂಟ್. ಆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ 5 times. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 243? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 3. 3ನ 5 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Yes, so it is 3 only. Fifth root of 32 ಅಂದ್ರೆ 2. What is 3 3s are? 2 2s are?
ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣೋ, ಬಟ್ ಅದು ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 14th one? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th one. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5 to the power of 9 by ನೀವೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ? 15 ಮಾಡಿ. ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅದು? 15th one ನನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. 5 to the power of 4 into ರೂಟ್ 5 ನ 5 to the power of 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? 2 ಸಲ 5 ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ 5. ಓಕೆ, ಆ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. 5 to the power of 9/2 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಪಾಸ್. ಸೊ 125 ನ 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? 5 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ 2/3. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25? ಅದ್ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 5 ಕ್ಯೂಬ್? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1/3. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗದೆ 5 ಇಂಟು 5 ಪಾರ್ 1/2. ವೆನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನ್ ಪವರ್ ಇದೆ? 5 1 1 1/2. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 4.5. ಕರೆಕ್ಟಾ? 4.5. ಸೊ 5 ಪಾರ್ 4.5 is written as 5 ಪಾರ್ 9/2. That's all. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಬರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಾನು 5 ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಪವರ್. Girls, no. Done? ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ 15? That's 5 power 9/2. None of this. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 and 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 5 ಪವರ್ 1 ತಾನೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 0 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. 15th one ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ 16th one. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? I know it's an integer. Tell me the value. Very good. 14. A correct. 2. 15. Tell me the answer for 16th one online, guys. Sixteenth one exact value ಹೇಳಬೇಕು.
ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು 2 ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ 2, 4, 8, 16, 32 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಪಾರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ 2 ಪಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್. ದೆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ 2 ಪಾರ್ ಅಂತ ಆಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ, 2 ಪಾರ್ 1/2, 4 ಪಾರ್ 3/4, 8 ಪಾರ್ 5/6, 16 ಪಾರ್ 9/10 ಇದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಎಲ್ಲ 2 ಪಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ 2 ಪಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಪಾರ್ 1/2. 4 is expressed in terms of 2 par. 2 square. 2 square whole par 3/4. Next. 2 cube whole par 5/6. Next. 2 par 4 whole par 7/8. Next. 2 to the power of 5 whole par 9/10. ಇದು ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್. ಗರ್ಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪವರ್ಸ್ ನ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಪವರ್ಸ್. ಈಗ 2 1s 2 2s ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್? 3 1s 4 1s 5 1s. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? 2 ಪಾರ್ 1/2, 2 ಪಾರ್ 3/2, 2 ಪಾರ್ 5/2, 2 ಪಾರ್ 7/2, 2 ಪಾರ್ 9/2. ವೆನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಇಟ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 3/2 ಪ್ಲಸ್ 5/2 ಪ್ಲಸ್ 7/2 ಪ್ಲಸ್ 9/2 ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ 2 ಪಾರ್ 25/2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 25, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 25. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? 2 1s 2 2s. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 2 ಪಾರ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 64 is an integer. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಲಾಸ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಲಾ 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 ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಪಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಆ 3 ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹ್ಮ್ 16 ಹಾಗೆ 17 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್. ಏನಮ್ಮ? ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಈಗ 64 ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 2/3 5/6 ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ 64 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ 10 20 30 40. ಈಗ 10/6 ಓಕೆ, 10/11 ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇಂಟಿಜರ್ 17 ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 25 5 125 ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 5 ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 25 ಮಾಡ್ರು. 25 is written as, you have to tell me the answer. ಯಾವ್ದಮ್ಮ ಅದು? 4 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಮ್ಮ? ಅದೇ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಟ್, ಅದ್ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 5 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ 125 ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 7.5 ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನ್ ಬಂತು? 5 ಟು 5 ಪವರ್ 15 ಬಂತಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್, ಡೂ ಇಟ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್. ಹಾ, 8 ಇಲ್ಲ, 8.5 ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್, ಮಾಡು. ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಇದೊಂದೇ ಲೆಸನ್ ಕಣಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಅನ್ನಂಗಿರೋದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. Seventeenth one, what's the answer? ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 17th one 17 18th ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 17 125 ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ? 5 ಸ್ಕ್ವೇರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಮತ್ತೆ ಪವರ್ 7.5 ಎರಡು ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಆಡಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 18th one ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಹದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಫುಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 17 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಂತಾ? 17th one what's the answer? ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಪವರ್ಸ್ ನ, 2 ಪವರ್ಸ್ ನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಆಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಪರೇಟ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಪವರ್ಸ್ 3 ಪವರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ?
18th one ನೋಡ್ಕೊಳ್ರ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಡನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 5 plus 11 16 next what is square root of 16 4 plus 21 square root of 25 5 plus 31 36 square root 6 plus 58 64 the lakh square this is Google question adike I couldn't track 9 huh? So we have to square root from inside alvapa ಈಗ square root of 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ square root of 25 5 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು 5 plus 11 ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ 11 plus 5 16 ಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಸೊ 11 plus 5 is 16 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇದ್ರ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 4 ಈಗ 4 plus 21 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ 21 plus 4 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಈಗ the answer for this is 5 so 5 plus 31 6 plus 15 64 square root of not row the next 19th one see if you do it fast ಇದೊಂದೇ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಮ್ಮ ಈಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ 27 ಏನೋ ಇದೆ ಕಣ do it what's the answer for 20 option 125 ಅಂತೇನೋ 20 ಹೇಳೋ sorry 19 ಅಲ್ಲ 19 so x minus y is okay so 3 par x minus y equal to 27 express this in terms of 3 par so 3 par 3 so 3 par x minus y is 3 par 3 idu 3 par x plus y is 3 par 5 correct so we get an equation ಏನದು x minus y value ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 next x plus y ಏನಾಗುತ್ತೆ because bases same ಇದ್ದಾಗ powers are equated correct ಅಲ್ವಾ so no need to solve the equation if you know it you can solve ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ go with option method optional first option ಏನಿದೆ so x 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ y value ಏನಾಗುತ್ತೆ y value ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಈಗ 0 ಮೈನಸ್ 3 5 ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸಪೋಸ್ x 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಇದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ x 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು 3 ಆಗಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ 5 ಆಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ x 2 ತಗೊಂಡು y ಮೈನಸ್ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತಾ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು x 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 because 4 plus 1 is so ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ so what is the answer
ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಡನ್. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವೈ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. What is the power of A? 5. So then 5 minus 3 is, so it is 5 square, 25. Okay. Same way 21. Ishtama? 4.5. Because ಇಲ್ಲಿ 4.5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, if you add these two, you are getting 8 as the answer. Correct ಅಲ್ಲ? That's all. Option method answer ಇರುತ್ತೆ. You have to verify with respect to your answers. Done? So up to 21 ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ your hands. ಯಾವುದು 19 ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸ್, ಇಲ್ಲೂ 3 ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಪವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 27 is 3 cube. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಪವರ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 cube 3. Okay, 3 is a power, so x minus y equal to 3. So this you can express in terms of power. 3 power 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, x plus y. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆನೂ 3 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ 3 ಇದೆ. ಪವರ್ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 0, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ನ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 5 ಆಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. 0 plus 5 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೊ 5 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 minus 5 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಓಕೆ, ಆಗ ಇದು ನಮಗ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ 2. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 minus 3 ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 minus 1 3 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದು 3 power x plus y equal to 243. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 243 ನ 3 ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಬರೀತ್ಯಾ, ಮಾಡು, 3 into 3 into 3 ಮಾಡು. ಸೊ 3 power 5, ಅದನ್ನ 3 power 5 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಟಿಲ್ 21? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರು ಅಪ್ ಟು 21? No. Thank you guys. Ma'am, 20 doubt ಇದೆಯಾ? Yeah. So 20th one, 5 power a equal to 3 power 125 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದು. You have to convert this in terms of 5 powers.
ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಪಾರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3125 ಇಸ್ 5 ಪಾರ್ 5. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 3125 ಇಸ್ 5 ಪಾರ್ 5. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ 5 ಪವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಪಾರ್ ಎ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ 5 minus 3. 5 minus 3 is 2. So 5 square equal to 25. So that's the answer, Bindu. ಸೊ ನಿಮಗೆ 1-2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22. ಅವ್ರು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಜಾಬ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೈ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 10 ಪಾರ್ 0.48 ಹೋಲ್ ಪಾರ್ ಝೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 10 ಪಾರ್ 0.70 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು 2 ನಂಬರ್? 1. ಸೊ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಕ್ವೇಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಝೆಡ್ ಗೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 10 to the power of 1.4 as the answer. That's all. ಈಗ if you take the first option as the answer, ಝೆಡ್ ಗೆ 1.45 ಹಾಕಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1.4 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಬರುತ್ತಾ? 1.45 into 0.48 1.4 ಬರುತ್ತಾ? No. So 10 power 1.4 ಆಗಲ್ಲ. So it's not the answer. So next replace z by 1.88. ನೋಡಿ 1.4 ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. 2.9 ಹಾಕಿ 1.39 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದಾಗ 0.1 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. 1.4 ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 2.9 ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.14 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 2 cube equal to 2 cube. We can't write 2 cube equal to 2 square. Value should be same. Correct ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. Okay, if you multiply 2.9 with 0.148 only, you're getting 1.4 as the answer. So that I use this one, at least this rule I will use ಮಾಡಿ. Okay, next. So do 23rd. I'll give you break. Do 23rd. To 23rd one, I'll give you break. ಹೆಂಗೆ? ಇದಮ್ಮ 4 ಫಾರ್ 1 ಬರುತ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 256.
correct. Innೊಂದು 256 if you add the decimals ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 256 to the power 0.25. So ಯಾವಾಗಲೂ decimal ಇದ್ದಾಗ maximum you have to convert for fraction. What is 0.25? ಕಾಲು quarter. So power 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. So 0.25 ಬಂದು you can replace in terms of 1 by 4. ಇಲ್ಲ 256 ನ 2 ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬೋತ್ ದ ವೇಸ್ done ಆಯ್ತಾ so we should have break today break now okay break ಹೋಗಿ for 15 minutes space same ಇದ್ದಾರೆ add ಮಾಡಿದ್ರೆ so power ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ let's start the class ಆಯ್ತಾ done up to 23 ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಶೋರ್ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಡು these are the most repeated questions in your exams ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾಸ್ಟ್
What's the answer for first one? 5? 5 square. So this 50 is applicable for both 25 and x. So ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ next 25 to the power of 150 equal to 25 to the power of 50 x to the power of 50. Split ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ if you bring this 25 denominator ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25 power 100 equal to x power 50. So now you have to make either bases same ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 50. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ನ 100 ಇರೋದು 50 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ 2 into 50 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ. ಸೊ 25 to the power of 2 whole 50 equal to x power 50, right? So now we have the power same. ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 25 square equal to x. So what is the value of 25 square? 5 to the power of 5 power 5 square 5 cube. ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು 5 power 4 ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ What is 25 in terms of 5? Sorry, 5 power ಅಲ್ಲಿ 5 square ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. 25 square is ನಾನು 125 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 625. 25 square is 625. Correct, it is 5 power 4. ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ. 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 625 ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಹಾ, ಇವಾಗ 25 to the power of 100 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ x to the power of 50 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 25 to the power of 100 x to the power of 50 ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ 50. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 25 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸೊ 25 to the power of 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರೋದು
25 to the power of 100. So this is not the answer. ಓಕೆ, ಈಗ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ 5 ಪವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ. ಸೊ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 100 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂಟು 1 200 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 3 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 50 ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 50 ಇಂಟು 3? 120 150 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಪವರ್ 4 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 5 ಪವರ್ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು 50 ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? ಆಪ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ದವರು ಕಣ ಮಾಡಿರೋರು ಬಿಟ್ಟು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಇವಾಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಎ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಬಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ 6 ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚೆ 6 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 6 3s 18. Next b par 24. Okay, divided by okay, so divided by ಈಗ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ a par b par a ಸ್ಕ್ವೇರ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇದು a ಪಾರ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು b ಪಾರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಪಾರ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 64. 64 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16. 8 ಅಲ್ಲ, 60. ಯಾವ್ದಮ್ಮ? 3 2s ಎಷ್ಟು? 6. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಸಸ್ ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4. ಸೊ 4 ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ. ಈಗ 18 ಇದೆ, 8 ಇದೆ, ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ a ಪಾರ್ 10 ಆಯ್ತಾ, 24 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, b ಪಾರ್ 20. ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are the most repeated questions in your exams. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, 64 b power 4 a cube whole power 6 divided by 4 a cube b whole square into a b the whole square. 4 ಆಚೆ ಇದೆ,
ಯಾವ್ದಮ್ಮ? 3 into 3 power n. You have to simplify it. Finally, it will be in terms of number. N alla. Fine simplification n cancel ಆಗುತ್ತೆ. Because equal ilvalapa to find the right hand side value. Just simplify it ಅಷ್ಟೇ. Third one answer ಏನ್ ಬಂತು? 60. 16 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಇದೆಯಾ? 6 is 18 ಇದೆಯಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮಾಡಬೇಕು ಆಗತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ರೈಸ್ ಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? 64/4 ಏನೋ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. 64/4 is 16. ಇಲ್ಲಿ ಎ 6 3s ಎಷ್ಟಿದೆ? 18 ಇದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3 2s 6. ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ 6 + 2 8. 18 - 8 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 × 6 ಎಷ್ಟು? 4 × 6 ಬಿ 24 ಇದೆಯಾ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 + 2 ಸೊ 24 - 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಲ್ಲ. You have to simplify. If you want to find out a value of n, x, y, z ಏನಿದ್ರು, you should have equation. Equal ಇದ್ದು right hand side ಅಲ್ಲಿ we should have a number. So here we don't have equation. So you're just simplifying. That's all. Okay? ಈಗ ನೀವು n ಹಾಕ್ತೀರಾ, substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ. So if you substitute n value, you'll get one different answer. There is no equal sign to equate it. Just simplify ಮಾಡಿ. So everything in terms of 3 ಅಲ್ವಾ? Write 9 in terms of 3. Yeah. 3 square whole power n plus 1/4 ಅಲ್ವಾ? ಈಗ this is a problem for you to take LCM. Right? Split ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? What is n plus 1/4 can be written as? Add ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಪವರ್ನ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ 9 power n into 9 power 1/4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್? ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 1/2. ಸೊ 3 power n ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ? power 1/2 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೋದಾ? ಸೊ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 into 3 power - n whole power 1/2 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1/n ಔಟ್ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೌ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. 9 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 3 to the power of 2n. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 3 to the power of 2 is 1/2 ಬರಿಬೋದಾ? Can we write 1/2? Because 9 is written as 3 square. Next, 3 to the power of 1/2. Take 1/2 to both the number. Again, 3 to the power of n/2. Divided by 3 into 3 to the power of -n/2. Done? Easy ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ.
Don't go with complications like LCM ಬೇಡ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, it will be easy for you. Okay, so when you have negative power ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 to the power of 2n. What is 3 to the power of 1 by 2? 3 to the power of 1 by 2 ಇದೆಯಾ? ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Add. What is 3? 1 by 2 plus 1 by 2? Half plus half ಎಷ್ಟು? So 3 to the power of 1 ಆಗತ್ತಾ? So this is 3 to the power of n by 2 ಆಗತ್ತಾ? If you take is 3 to the power of minus n by 2 ಆಗತ್ತಾ? Divided by 3. 3 and 3 gets cancelled. Correct? So when bases are same, powers ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Add ಮಾಡಿದಾಗ n by 2 minus n by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cancel. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ n by 2 ಅಲ್ಲ? I'm sorry. This is plus n by 2. We can't cancel it. Okay, if you add it, n by 2 plus n by 2, n. That's all. Half plus half is 1. So n ಇರೋದು n ಆಗುತ್ತೆ. So into 3 ಆಗುತ್ತಾ? So whole per we have 1 by n ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್. ನೋ, ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 3 to the power of n by 2, half of 1, 3 cancel. 3 to the power of n by 2 plus n by 2 is n. 3 to the it is 3 to the power of n. Okay, when bases are same, powers ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So 3 power 3n whole power 1 by n. n cancel ಆದ್ರೆ what is remaining? So ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ. Do it. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್. Do the steps. So this is not difficult. Just you are applying the laws ಅಷ್ಟೇ. Copy ಮಾಡಬೇಡಿ. Do the steps. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಮಾಡಿ n by 2 ಎರಡು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ.
Compared to your indices, logs is easy. The next lesson, log is easy. So we don't have log table here, but still we are finding the log. So it is easy. Compared to logs, equation is easy. Okay, one lesson ನೋಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. See, yesterday's concept was easy. Ratio proportion was easy. ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. A bit confusion. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸೋದು. So next logs easy ಆಗುತ್ತೆ, equation easy. On calculus, calculus. I want to calculus. So it was 40 hours. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಾರಾ ಮತ್ತೆ calculus ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Two questions in the calculus. Two questions here we are not supposed to use 40 answers. Weightage is very less. 2%, 3% ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡೇ question. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ರಜೆಗಳು, ನಾನು ಹಾಕೋ ರಜೆಗಳು. ಮೇಬಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ 3.5 hours ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ 1 week ಇದೆ. And already you have taken stats class. ಅಲ್ವಾ? So 1 week stats. You will take that. Again I will be doing stats from start. ಆಯ್ತಾ? Done? Done? The next question. ನೋಡಿ, this is easy question. So ಎಲ್ಲಾನು 3 ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. That is the first step. Is it cube root or 3 into root? 3 into root 3. It's not cube root. It is 3 into root 3. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾ ಇದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರೋದನ್ನ 1/2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 9 ಇರೋದನ್ನ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ 9 ಇದೆ, ಪುಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪವರ್ 1/2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5/2 is applicable for both numerator and denominator. ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. So one
ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ even I got 1. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. What's the answer? 1. Okay, so ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? This will become 3 to the power of 1 by 2 whole to the power of 5 by 2. So this is 3 square whole to the power of 5 by 2. This is 3 square whole to the power of 7 by 2. This is 3 to the power of 7 by 2 into 3 to the power of 1 by 2 whole to the power of into 3 square. Correct? Any doubt in this? So this is the first step. So ಇಲ್ಲಿ 5 ones are 5, 2 twos are 4. ಆಯ್ತಾ? Into. So let's solve numerator. 2 and 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. 3 to the power of 7 ಆಯ್ತಾ? Again numerator ಅಲ್ಲಿ 3 square ಇದೆಯಾ?
Again divided by, here 2 to cancel aita, so 3 to the power of 5 aita, so this is 3 to the power of 7 by 2 into 3 to the power of 7 by 4. That's all. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? Anything missing? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 3's, 3 3's, ಕೆಳಗಡೆ 3 3's. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ 7 plus 2 9, 9 minus 5 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸೊ 3 to the power of 4 ಆಯ್ತು ಒಂದು. ಓಕೆ, ಇಂಟು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 to the power of 5 by 4. ಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 3 to the power of 5 by 4 ಏನು? 1.25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 to the power of 7 by 2 3.5. ಇಲ್ಲಿ 3 to the power of 7 by 4 1.75. Add 3.5 and 1.75. 5. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ 5.25 ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ 1.25 minus 5.25 minus 4. When bases are same, add the powers. Simple ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. Okay, then any doubt in this? No doubt? Sure? Pakka? Okay. I think I'll continue in the next class. I'm not well. Okay. So ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ 24, 25, 26, 27, 28 and 29. So you can try it in your home. ನಾಳೆ ಹಾಲಿಡೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವನ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾರ್ಯಾರು? ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ at 3 o'clock? Okay, so we'll meet on Thursday at 4 o'clock. Okay, ನಾಳೆ ಟೆಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಮ್ಮ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ,